ए विषयटीर ना कौन है उपयुक्त बेश पकाई आस है। उपयुक्त बेश माने कौन तार जो गेटअपटा माने ठीक ठीक बेश आस बोली विषयर नाटा या लिखिं किए मनोज दास लेखक है मनोज दास है। तो जानिबा से विषय गोटिए राज्य जय कले राजा तांको पोशाक खंडिए नुआ हीरा लगाती बुझिलु ना माने राजा जो आगुरी राजा मान थे अन्य राज्य को जाकर युद्ध कर जय करती। तो यही जो राजा कथा आम बर्तमान पढ़ुचे से राजा कौन थिला ताकर अभ्यास जे जो राज्य को से जय करती युद्ध कर जीति जाती जो ड्रेस रे पोशाक रे गोटे हीरा लगाती है छोट हीरा खंडे लगाती। तो राज्य पर राज्य चारि छ राज्य जय करी पगड़ी और परिधेय रे चारि छ चेका हीरा झलसाई राजा निज नगर को प्रत्यावर्तन करुथिले है। तापर कौन से राज्य पर राज्य चारि छ राज्य जय करी माने चारटा ना छटा राज्य आम जो कहूनी दीटा कि तीन जिनस आनी एवं जो कहते चारिटा कि छटा राज्य से जय करी पगड़ी आगर मुंडे पगड़ी पिंधती पगड़ी परिधेय रे चारि छ चेका हीरा झलसाई राजा निज नगर को प्रत्यावर्तन करुले। तो पगड़ी रे कौन करते से चारि छ चेका हीरा लगे आसुले प्रत्यावर्तन करुले माने फेरुले है। डेरा पड़ीथिला गोटे पर्वतर पाद देश रे है। डेरा माने कौन आमे जो एबे कहूँ तंबू को जगह को गले आगु कौन एबे सीना बहुत घर हो गला चारिआडे जुआडे गले घर अच्छी कौटी गोटे गेस्ट हाउस रही पैसा दे दो होटेल रही जाओ किंतु आगु कौन था चारिआडे जंगल ये जुआडे जाऊे फेरला बेले सब जंगल रास्ता दे आसुले कि जो बड़े आसुले से कौन करते कपड़ार तंबू रखुले है। तंबू कौन कराला ना खुंट गाड़ी दौले पोति दौले खुंट दौड़ी बांधि दौले आमती आम जमी तिरपाल टाणुचे से टाइप तिरपाल कौन करते से कपड़ार तंबू ताको कहुए से तंबू करदे जमी बाहागर सागर आम टेंट करदे से टेंट टाइप रहा करुले है। तो से जो एक कथा कहुई जो राज्य जय कर फेरला बेले से गोटे पहाड़ थिला रास्तार गोटे पहाड़ पड़ा से डेरा ताको कहते डेरा माने रही से जो तंबू टाणी रहा डेरा कहते डेरा पड़ा गोटे पर्वतर पाद देश है गोटे पर्वतर साइड पाद देश दुई राज्य मझीरे एटा गोटाए जनहीन प्राय बणमूलक। तो दीटा राज्य जो गोटे राज्य अच्छी आ गोटे राज्य ता मझीरे एटा गोटे है जनहीन माने लोक नथिबा जनहीन जन मान है लोक हीन मान नथिबा माने लोक नथिबा गोटे सुनसान जगहटा बणटा है बणमूलक बण जगह सैन्य बाहिनी शोई पड़ते तो से डेरा पकाई सैन्य बाहिनी समस्त शोई पड़ी राजा तांको शिविर बाहर निशार्धरे पदचारण करुले जो सब डेरा पकई डेरा को से जो सब थे से शिविर है शिविर बाहर कौन है ना समस्ते शोता बेले राजा से बाहर चलाचली करते पदचारण माने चलुले एपट सेपट होते है। निशार्धरे माने अधराति निशा माने है राति निशार्ध माने अधराति पदचारण करते हठात सम्मुखवर्ती पर्वत उपरे एक अद्भुत नीलाभ आलोक तांकर दृष्टिगोचर है। तो एमती से तंबू बाहर चलाचली रात करते हठात नजर पड़ला कौन सम्मुखवर्ती माने पाखरे थिबा पर्वत रे पर्वत साइड रे से पहाड़ साइड से तंबू पकई तो सही साइड से जो पर्वत रे कौन है अद्भुत नीलाभ आलोक तांकर माने हठात गोटे अद्भुत प्रकार आलोक बा लाइट है ताको दृष्टिगोचर है माने से देखि पारे दृष्टिगोचर माने देखि पारे है तांको हृदय विस्मय चमक एवं आनंद रे भरीगला हठात गोटे लाइटा जिते देखिले तो से विस्मय माने पूरा आश्चर्य हो गले विस्मय माने कौन आश्चर्य हो गले
ଆଉ ଚମକି ପଡ଼ିଲେ ହଠାତ୍ ଚମକି ପଡ଼ିବନି। ରାତିରେ ଜଣେ ଯାଉଥିବ ହଠାତ୍ ଲାଇଟ୍ ଗୋଟେ ବଡ଼ଟେ ଦେଖିଦେବ ହଠାତ୍ ଜଳି ଉଠିବ ଚମକି ପଡ଼ିବେନି। ସେମିତି ରାଜା ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, ଚମକି ପଡ଼ିଲେ। ସେ ସେ ଆଲୋକ ଯେ ଅସାଧାରଣ ସେଥିରେ ସନ୍ଦେହର ଅବକାଶ ନଥିଲା। ତ ହଠାତ୍ ଯେଉଁ ଲାଇଟ୍ଟା ଜଳିଲା ସେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଏଇଟା ନର୍ମାଲ ନୁହଁ, ସାଧାରଣ ନୁହଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କିଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ନିହାତି ଗୋଟେ କଥା, ହଁ ନା ନାହିଁ? ସେଇ ଏଇ କଥା ରାଜା ଜାଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଆଉ ସନ୍ଦେହ ରହିଲାନି ହେଲା। ବିସ୍ମିତ ରାଜା ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ନିଦରୁ ଉଠାଇଲେ ଓ ସେ ଆଲୋକ ଦେଖାଇଲେ। ତାପରେ ରାଜା ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ନିଦରୁ ଉଠେଇକିରି ଲାଇଟ୍ଟାକୁ ଦେଖାଇଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଅତି ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆଖପାଖ ଲୋକଙ୍କଠୁ ଶୁଣିଥିଲି କି ସେ ପର୍ବତ ଉପରେ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ରହନ୍ତି ହେଲା। ଗୋଟେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସେ ପର୍ବତରେ ରୁହନ୍ତି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଣିଥିଲେ ବୋଲି କହିଲେ। ଶୀତ ରାତି ସେ ନିଆଁ ଜାଳିଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ଶୀତ ରାତି ହେଇଛି, ତେଣୁ କାଳେ ସେ ନିଆଁ ଜାଳିଥିବେ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ। ଆଉ ପର୍ବତ ଉପରେ ଜଣେ ଋଷି ରହୁଛନ୍ତି ହେଲା। ତାର ମନ୍ତ୍ରୀ, ତୁମକୁ ସେ ଆଲୋକ କିପରି ଲାଗୁଛି? ସେ ଆଲୋକଟା ଦେଖେଇକିରି କହିଲେ, ଆଲୋକଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି? ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ବିସ୍ମିତ ହୋଇ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ରାଜା ସେଟା ପଚାରିଲେ, ସେ ଲାଇଟ୍ଟା ଦେଖେଇକିରି କହିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ତୁମକୁ ସେ ଯେଉଁ ଆଲୁଅଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଏବେ ମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ବିସ୍ମିତ ହୋଇ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣି ମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କହିଲେ? ମଣିମା, ଶୁଖିଲା କାଠପତ୍ର ଜାଳିଲେ ନିଆଁ ଯେପରି ହେବା କଥା ଏହା ସେହିପରି। ବୁଝିପାରିଲୁ? ମାନେ କାଠପତ୍ରଟା ଜଳେଇଲା ମାନେ ନିଆଁଟା ଯେମିତି ଜଳେ ସେମିତି ଏଇଟା ନିଆଁଟା ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ଶୋଇବ ଯାଅ। ରାଜା କହିଲେ, କ'ଣ? ହଉ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଶୋଇବ ଯାଅ ହେଲା କହିଲେ ରାଜା। ସେ ବୁଝିଲେ ଯେ ଆଲୋକର ଯେଉଁ ବିଶେଷତ୍ୱ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ତାହା ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ରାଜା କ'ଣ ଭାବିଲେ ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହୁଛି ଅଲଗା, ଏଇଟା ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ଆଲୁଅଟା, କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେଠି ଋଷି ଅଛନ୍ତି, କାଳେ ସେ ନିଆଁ ଜଳାଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା କ'ଣ ନିଆଁ, ଏଇ ଯେଉଁ କାଠ ଜଳେଇବା ନିଆଁ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି? ମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଧେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣିକି ସେ କହିଲେ, ଏ ତ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିକି ଲାଭ ନାହିଁ। ତେଣୁ କହିଲେ, ଯାଅ ଶୋଇପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ହେଲା। ପ୍ରଭାତ ହେଲା। ପ୍ରଭାତ ମାନେ ସକାଳ ହେଲା। ରାଜା ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ଭେଟିବାର ଅନୁମତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଦୂତ ପଠାଇଲେ। ତ ରାଜା କ'ଣ କଲେ? ଆଗରୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ରାଜା ମାନେ ଏଇ ସୈନ୍ୟ ପଠାନ୍ତି ହେଲା, ଯାଅ ତାଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣ, କି ଯାଅ ଏଇ କଥାଟା ପଚାରି ଆସିବ ହେଲା। ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି, ମାନେ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ରାଜା ଭେଟ କରିବେ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ପରମିସନ୍ ନେବେ ନା ନାହିଁ, ଯେ ମୁଁ ଆସିପାରିବି କି ତୁମ ଜାଗା, ଆପଣଙ୍କ ଜାଗା କି ନାହିଁ, କି ଆପଣ ତପସ୍ୟାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ପଠାଇଲେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଦୂତମାନଙ୍କୁ। ଦୂତ ଫେରିଆସି କହିଲେ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କହୁଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ହେଲେ ରାଜା ଉପଯୁକ୍ତ ବେଶ ପକାଇ ଯିବା ଦରକାର। ଓହୋ, ତ ସେମାନେ ଫେରିଆସିଲେ ଦୂତ ଆଉ କହିଲେ ଯେ ହଁ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କହିଲେ ଭେଟ ହେବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ବେଶରେ ଆସ। ଯେମିତି ସ୍କୁଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତୁମର ବେଶ କେମିତି? ସ୍କୁଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଘର ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ଯାଉଛ? ହଁ, ନାଇଁ, କି ନାଇଟ୍ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ଯାଉଛ, ରାତିରେ ପିନ୍ଧିକି ଶୋଉଛ ନା? ସେମିତି ବେଶ। ତେଣୁ ଯେମିତି ଆମେ ମନ୍ଦିର ଯାଉଛେ, ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବେଶ, ହଁ ନା ନାହିଁ? ପାଟି ଯାଉଛେ, ସେଗୁଡ଼ା ପାଇଁ ପିନ୍ଧିକି ଗୋଟେ ଯିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବେଶ। ସେମିତି ସେଇଭଳି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କ'ଣ କହିଲେ ନା, ଗୋଟେ ଉପଯୁକ୍ତ ବେଶ ହେଇକିରି ଆସନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ କେଉଁ ଭଳିଆ ବେଶ ବୋଲି କହିଲେନି, ଉପଯୁକ୍ତ ବେଶ ମାନେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉପଯୁକ୍ତ ବେଶ ହେଇକିରି ଆସନ୍ତୁ ରାଜା ବୋଲି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କହିଲେ ହେଲା। ରାଜା କହିଲେ, ଅବଶ୍ୟ କହି ରାଜା ତାଙ୍କର ରତ୍ନ ଖଚିତ ପୋଷାକ ଓ ପଗଡ଼ି ଲଗାଇ ବାହାରିଲେ। ତ ରାଜା ଭାବିଲେ, କ'ଣ ମୁଁ ତ ରାଜା, ମୋର ଉପଯୁକ୍ତ ବେଶ କ'ଣ? ମୁଁ ମାନେ ଯେମିତି ରାଜା ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ପୁରା ତାଙ୍କର ରାଜାଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମୁକୁଟ ଅଛି ସେଥିରେ ପୁରା ରତ୍ନ ଖଚିତ, ରତ୍ନ ସେତେବେଳେ ସେଇ ତାଙ୍କ ଟୋପିଟା ଯେଉଁ ସେଥିରେ ସବୁ ରତ୍ନ ଲାଗିଥାଏ, ହୀରା, ନୀଳା, ମୋତି, ମାଣିକ ହେଲା, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ରତ୍ନ ଖଚିତ ପୋଷାକରେ ବି ସେମିତି ଲାଗିଛି, ପଗଡ଼ି ଲଗେଇକିରି ବାହାରିଲେ। ସେ ପର୍ବତ ଅଧା ଚଢ଼ିବା ବେଳକୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କର ଜଣେ ଚେଲା ଆସି କହିଲେ, ଗୁରୁଦେବ ମଣିମାଙ୍କୁ ଦୂରରୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସେ କହିଲେ କି ଆପଣ ଉପଯୁକ୍ତ ବେଶ ପକାଇ ଆସିବା ଦରକାର ହେଲା। ରାଜା ଏମିତି ଯାଇକିରି ସେ ପାହାଡ଼ରେ ଚଢ଼ୁଥିଲେ, ତେଣୁ ହଠାତ୍ ଜଣେ ସେଇ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କର ବା ସେଇ ଋଷିଙ୍କର ଜଣେ ଦୂତ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ତାଙ୍କର
ହେଲା ବୁଝାଉଛି ତ। ଦୂତ ଆସି କହିଲେ ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ଋଷି କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଆପଣ ଉପଯୁକ୍ତ ବେଶ ହେଇକି ଆସନ୍ତୁ। ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଏଇ ବେଶଟା ଆପଣ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ବୋଧେ ପସନ୍ଦ ହେଇନି, ତେଣୁ ଆପଣ ଉପଯୁକ୍ତ ବେଶ ହେଇକି ଆସନ୍ତୁ ହେଲା। ରାଜା ନୀରବରେ ଶିବିରକୁ ଆସି ରାଜା ତାପରେ ଫେରି ଆସିଲେ କେଉଁଠି, ଶିବିରକୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁଠି ମାନେ ତାଙ୍କର ଡେରାଟା ପକା ହେଇଛି, ତମ୍ବୁଟା ହେଲା। ରାଜା ନୀରବରେ ଶିବିରକୁ ଆସି ରତ୍ନ ପୋଷାକ ଉତାରି ଜଣେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଲେ ଓ ନିଜକୁ ନିଜେ କହିଲେ, ମାନେ ସେ ରାଜା ଡ୍ରେସ୍ଟା ଖୋଲିଦେଲେ ଆଉ ନର୍ମାଲ ଲୋକ ଯେମିତି ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ସେଭଳିଆ ଡ୍ରେସ୍, ସାଧା ଡ୍ରେସ୍ଟେ ପିନ୍ଧିଲେ। ଆଉ କହିଲେ କ'ଣ, ବାସ୍ତବିକ ରାଜ ପୋଷାକରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ବାହାରିବାଟା ବୋକାମି ଛଡ଼ା ଆଉ କିଏ କ'ଣ। ସେ କହିଲେ ମୁଁ ରାଜା ହେଇକି କାହିଁକି ଯିବି, ମୁଁ ଗୋଟେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ପାଖକୁ ଯାଉଛି, ରାଜା ହେଇକି ଯାଇକି ଲାଭଟା କ'ଣ, ନର୍ମାଲ ଲୋକ ହେଇକି ଯିବାଟା ହିଁ ଠିକ୍ ବୋଲି ଭାବିଲେ ରାଜା। ସେ ପର୍ବତ ଚଢ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତେ ପୁଣି ଜଣେ ଚେଲା ଆସି କହିଲେ, ମହାରାଜ ଗୁରୁଦେବ କହୁଛନ୍ତି କି ଆପଣ ଉପଯୁକ୍ତ ବେଶରେ ଆସନ୍ତୁ। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ସେ ପାହାଡ଼ଟାକୁ ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି, ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ଦେଖାଯାଉଛି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କର ପୁଣି ଜଣେ ଚେଲା ଆସିକି କହୁଛନ୍ତି, ମହାରାଜ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ଉପଯୁକ୍ତ ବେଶରେ ଆସନ୍ତୁ। ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଆପଣଙ୍କ ଗେଟଅପ୍ଟା ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଆପଣ ଯାହା ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ସେଇଟା ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଆଉ ଆପଣ ଠିକ୍ ଗେଟଅପ୍ ହେଇକିରି ଠିକ୍ ବେଶ ହେଇକିରି ଆସନ୍ତୁ ହେଲା। ରାଜା ଅଗତ୍ୟା ତମ୍ବୁକୁ ଫେରିଲେ ରାଜା ଅଗତ୍ୟା ତମ୍ବୁକୁ ଫେରିଲେ ଓ ଏଥର ଗେରୁଆ ଲୁଗାପଟା ଯୋଗାଡ଼ କରି ପିନ୍ଧି ପୁଣି ପର୍ବତ ଚଢ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତ ରାଜା ତାପରେ ଫେରି ଆସିଲେ। ତ ରାଜା ଭାବିଲେ ବୋଧେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଯେହେତୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ମୁଁ ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି, ମାନେ ତାଙ୍କ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନେ ଯେମିତି ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତି ସେମିତି ପିନ୍ଧିକି ଯିବାଟା ବୋଧେ ଭଲ। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କଲେ, ଗେରୁଆ ମାନେ ଋଷି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନେ ଗେରୁଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧନ୍ତି। ଗେରୁଆ ମାନେ କେଉଁଟା, ଯେଉଁଟା ଏଇ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନେ ପିନ୍ଧିନଥାନ୍ତି ହେଲା। ତ ସେଇ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ବୋଧେ ପିନ୍ଧିବାଟା ଠିକ୍ ହେବ, ସେୟା ଭାବିକି ସେ ଗେରୁଆ ବସ୍ତ୍ର, ଏଇ ଯେଉଁ ରାଜା ପିନ୍ଧନ୍ତି ଏଇଠି ଚିତ୍ରରେ ଏଇଭଳିଆ ଗେରୁଆ ବସ୍ତ୍ରଟା ସେ ଖୋଜିକିରି ଯୋଗାଡ଼ କରିକି ପିନ୍ଧିକିରି ବାହାରିଲେ ହେଲା। ପୁଣି ଚଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଗେରୁଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି। ମହାରାଜ ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ କି ଆପଣ ଉପଯୁକ୍ତ ବେଶ ପକାଇ ଆସନ୍ତୁ। ତୃତୀୟ ଚେଲାଟା ତାଙ୍କୁ ଆସି କହିଲା। ପୁଣି ଚଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଚେଲା ଆସିକି ପୁଣି କହିଲା ଯେ ମହାରାଜ ଉପଯୁକ୍ତ ବେଶ ହେଇ ପୁଣି ଆସନ୍ତୁ। ମାନେ ଏଟା ବି ତାଙ୍କର ଠିକ୍ ନାହିଁ ବୋଧେ ହେଲା। ରାଜା କାନ୍ଦ ଦେଖାଗଲେ। ଏତେ ଥର ଯାଉଛନ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କେଉଁଟା ଠିକ୍ ରାଜା ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ରାଜା ପୁରା ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ, ପୁରା କାନ୍ଦ ହେଇଗଲେ। ଆମକୁ ଚିଡ଼ା ଲାଗେନି, 5 ଥର ଗୋଟେ ଜାଗା ଦୋକାନକୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପାଇଁ ପଠାଉଥିବ, ସେଇଟା ନଥିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ସେଇଟା, ଆଉ ଏଇଟା ଆଣିଲୁନି ସେଇଟା ଆଣିଲୁନି କହିଲା ବେଳକୁ। ତେଣୁ ରାଜା ବି ସେମିତି କାନ୍ଦ ହେଇଗଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ କାନରେ କହିଲେ, ମହାରାଜ ସେ ଉଦ୍ଧତ ସାଧୁକୁ ଏହି କ୍ଷଣି ଧରି ଆଣି ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ହାଜର କରିଦେବି। ଦେଖିକି ମନ୍ତ୍ରୀଟା ଗଲେ, କହିଲେ ଏଇଟା ବୋଧେ ଯେଉଁ ସାଧୁ ଏଇଟା ହଇରାଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଏଇଟା ଉଦ୍ଧଟଟା ହେଲା, ଏଇଟା ବଦମାସଟା ହେଲା। ତ ସେ ଉଦ୍ଧଟଟା ଆଉ ବଦମାସଟା ସେ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଭଳିଆ ହଇରାଣ କରୁଛି। ତେଣୁ ତାକୁ ଆଣିକିରି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ହାଜର କରୁଛି ଏଇନା ସାଙ୍ଗେ ଏହି କ୍ଷଣି ହେଲା। ରାଜା ଧୀର କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀ କେତେ ରାଜା ମହାରାଜାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ତ ମୋ ଆଗରେ ତମେ ଓ ସେନାପତି ହାଜର କରିଛ, ଜଣେ ନିରସ୍ତ୍ର ନିର୍ବାକ ସାଧୁଙ୍କୁ ଧରି ଆଣିବାରେ ବାହାଦୁରୀ କ'ଣ? ରାଜା କହିଲେ, ଆମେ ବହୁତ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତକୁ ତମେ ନେଇକରି ଆସିଛ, ବହୁତ ଜଣଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିଛ, ରାଜା ମହାରାଜାକୁ ବନ୍ଦୀ କରି ମୋ ପାଖକୁ ଆଣିଛ, ହାଜିର କରିଛ ମୋ ସାମ୍ନାରେ। ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଜଣେ ନର୍ମାଲ ସାଧୁ, ତାଙ୍କର ମାନେ ଅସ୍ତ୍ର ବି ସେ ଧରୁନାହାନ୍ତି, କିଛି ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତି ଆଣିକି ଲାଭ କ'ଣ? ମୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବାର କ'ଣ ଲାଭ? ଶିବିର ଭିତରେ ଏକାକୀ ରାଜା ଅଶ୍ରୁରୋଧ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ରାଜା ଯେଉଁ ଶିବିରକୁ ତାଙ୍କର ପଳେଇ ଆସିଲେ, ଯେଉଁ ତମ୍ବୁକୁ ହେଲା, ସେଠି ପଳେଇ ଆସିକିରି ଅଶ୍ରୁରୋଧ ମାନେ ଆଖିର ଯେଉଁ ଲୁହ, ଅଶ୍ରୁ ମାନେ ଲୁହ, ରୋଧ ମାନେ ଅଟକେଇ ପାରିଲେନି, ଅଶ୍ରୁରୋଧ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଲୁହକୁ ସେ ବନ୍ଦ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ହେଲା। ବାସ୍ତବିକ ଆଜି ଯାଏଁ ସେ ନିଜକୁ କେଡ଼େ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ମନେ କରି ଆସିଥିଲେ। ଏତେ ଜିତିକିରି ରାଜା ପୁରା ନିଜକୁ ବହୁତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ, ବହୁତ ବାହାଦୁରୀ, ବହୁତ ଧନୀ ଏମିତି ଭାବନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମୋ କଥାରେ ଚାଲିବେ, ଏଇଭଳିଆ ଭାବୁଥିଲେ ରାଜା। କିନ୍ତୁ
ଇଏ ହେଲା କ'ଣ ବେଶ ବୋଇଲେ ସାଧୁ କ'ଣ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯୋଗ୍ୟତା ବାସ୍ତବିକ ସେ କ'ଣ ଜଣେ ସାଧୁଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ସେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ଯେତିକି ଚିନ୍ତା କଲେ ସେତିକି ବିମର୍ଶ ମଧ୍ୟ କଲେ। ତ ରାଜା କହିଲେ ଦେଖ ମୁଁ ଏତେ ପାୱାରଫୁଲ୍ ହେଇକି ଏତେ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ହେଇ ମଧ୍ୟ କେଉଁ କେଉଁ ବେଶରେ ମୁଁ ଯିବାଟା ଉଚିତ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ସେ ଋଷିଙ୍କ ପାଖକୁ ହେଲା। ତ କେଉଁଟା ତାହେଲେ ମୋର ଏତିକି ବି କ୍ଷମତା ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଠିକ୍ ବେଶଟା କ'ଣ ଯେ ଜାଣିପାରୁନି ଋଷି ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସେ ସାଧୁ ପାଖକୁ। ତ ସେଇଟା ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ ତେଣୁ ମୋର ଏତେ ପାୱାର ଥାଇକି ଲାଭ କ'ଣ ତେଣିକି ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବନରେ ସେ ଯେତେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତି କରିଛନ୍ତି ଯେତେ ମୁଣ୍ଡ କାଟ କରି ତଳେ ଲୋଟାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସେସବୁ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ବିରାଟ କରି ଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ସାଧୁଙ୍କ ଆଖିରେ ସେ ଅଯୋଗ୍ୟ। ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ ମୁଁ ମୋର ଯୁଦ୍ଧ କରିକି କେତେ ରାଜାଙ୍କୁ ମାରିଦେଇଛି ହାଣି ଦେଇଛି ହେଲା ଆଉ କେତେ ଧନ ମୋର ଅଛି କେତେ ରାଜ୍ୟ ମୁଁ ଜୟ କରିଛି ସମସ୍ତେ ମୋତେ ମାନୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଲା ଗୋଟେ ସାଧୁ ସାମ୍ନାରେ କିଛି ନାହିଁ। ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଠିକ୍ ବେଶରେ ଯିବା ପାଇଁ ବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ ରାଜାଙ୍କର। ମାନେ କେଉଁ ଡ୍ରେସ୍ଟା ପିନ୍ଧିବି କ'ଣ ପିନ୍ଧିକି ଯିବି କି ନାହିଁ କି କ'ଣ ରାଜା ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ହେଲା। ତାମାନେ ସାଧୁ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଡ୍ରେସ୍ ଖଣ୍ଡେ ବି ନାହିଁ ଭଳିଆ କଥା ଏତେ ବିଜୟୀ ହେଇକି ଗେଟଅପ୍ କ'ଣ ନେବେ ଏଗୁଡ଼ା ସେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ପୁଅ ଏ ବେଶରେ ତମେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛ ହେଲା। ଏ ଅପୂର୍ବ କଣ୍ଠସ୍ୱର ରାଜାଙ୍କୁ ଚମକାଇ ଦେଲା। ଏଇ କଥା ସେ ରାଜା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଶିବିରରେ ବସିକିରି ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଭାଗଲା ହେଲା କି ହଠାତ୍ କିରି କ'ଣ ନା ପୁଅ ଏ ବେଶରେ ତମେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛ ହେଲା। ତ ହଠାତ୍ ଜଣେ କହିଲେ କ'ଣ କଣ୍ଠସ୍ୱର ଶୁଭାଗଲା ଯେ ପୁଅ ତମେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛ କେତେ ସୁନ୍ଦର ତମେ ଦେଖାଯାଉଛ। ଏ ଅପୂର୍ବ କଣ୍ଠସ୍ୱରରେ ରାଜାଙ୍କୁ ଚମକାଇ ଦେଲା। ଏ କଣ୍ଠସ୍ୱର ଶୁଣି ରାଜା ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲେ ନା ଚମକି ପଡ଼ିଲେ। ଆମେ ଯେମିତି ବସିକି କ'ଣ ଗୋଟେ କରୁଥାଉ ହଠାତ୍ କିଏ ଗୋଟେ କ'ଣ କହିଦେଲେ ଆମେ ଚମକି ପଡ଼ୁନି କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ କି ଚମକି ପଡ଼ିଲେ। ସେ ଅନାଇଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ଆଗରେ କାହାକୁ ଦେଖିଲେ ସେଇ ଯେଉଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀକୁ ସେ ଭେଟ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି ହେଲା ଉଭା ହେଇଛନ୍ତି ନିଜେ। ରାଜା ତାଙ୍କ ପାଦରେ ଲୋଟିଲେ ମାନେ ଗଡ଼ିଗଲେ ହେଲା। ସେଇ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଗଡ଼ିଗଲେ ମାନେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ ହେଲା। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇ କୁଣ୍ଢାଇ ପକାଇ କହିଲେ ହୃଦୟରେ ଏହିଭଳି ନମ୍ରତା ବୋଧଠୁ ବଳି ସୁନ୍ଦର ସାଜ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ହେଲା। ତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କ'ଣ କହିଲେ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ତୁମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାବଟା ଆସିଛି ହୃଦୟ ଯେଉଁ କୋମଳ ଅଛି ଯେ ନାଇଁ ସାରା ଦୁନିଆର ମୁଁ ଏତେ ଇଏ କରିକିରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୋତେ ଏତେ ମାନୁଛନ୍ତି ଏତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ମୋର ଅଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଭାବ ସେଗୁଡ଼ାକ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର ଅଛି କି ତୁମର ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାବନା ଯେ ତୁମେ ନିଜକୁ ଭାବୁଛ ଯେ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ପାୱାର ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଏଗୁଡ଼ା ଭାବଟା ଏଇଟା ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଏହାକୁ ନମ୍ରତା ଭାବ କୁହାଯାଏ। এই নম্রতা ବୋଧଠୁ ଭଳି ସୁନ୍ଦର ସାଜ ମାନେ ଷ୍ଟାଇଲ୍ নম্রতা ସାଜ ମାନେ ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛେ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ସାଜସଜ୍ଜା ହେଲା ସଜେଇ ହେବା ଯେଉଁ କହୁଛେ ଆମେ ତ ଏଇ নম্রতা ବୋଧଠୁ ଭଳି ସଜେଇ ହେବାଟା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ମହାଭାଗ ମୁଁ କେଡ଼େ ମୂର୍ଖ ଥିଲି ଏଇଟା କିଏ କହୁଛନ୍ତି ରାଜା କହୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା କିଏ କହିଲେ ଏଇଟା କହୁଥିଲେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଏବଂ ରାଜା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମହାଭାଗ ମୁଁ କେଡ଼େ ମୂର୍ଖ ଥିଲି ରାଜ୍ୟ ପରେ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରି ନିଜକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ବୋଧ କରୁଥିଲି। ସେ କହିଲେ କ'ଣ ମୁଁ କେଡ଼େ ମୂର୍ଖ ଥିଲି ମୁଁ ରାଜ୍ୟ ପରେ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରି ଭାବୁଥିଲି ଯେ ମୋଠୁ ପାୱାର କେହି ନାହିଁ କେତେ ମୁଁ ପାୱାରଫୁଲ୍ ସବୁ କରିପାରିବି ଏହା ଯେଉଁ ଭାବୁଥିଲି ନିଜକୁ ଗର୍ବ ମନେ କରୁଥିଲି ଗୌରବାନ୍ୱିତ ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଉଛି। ରାଜା ମୃଦୁ କଣ୍ଠରେ କହିଲେ ମୃଦୁ ମାନେ ଅଳ୍ପ ଭଏସ୍ରେ ଯେଉଁ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ କହୁନି ତ ସେଇ ମୃଦୁ କଣ୍ଠରେ ଧୀର କଣ୍ଠରେ କହିଲେ ହଁ ବତ୍ସ ଏଇଟା କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଋଷି କହୁଛନ୍ତି ହଁ ବତ୍ସ ସେ ଗୌରବ ବୋଧ ଅଜ୍ଞାନ ପ୍ରସୂତ ଆଜି ତମେ ଜ୍ଞାନର ଉଷାଲୋକରେ ଉପନୀତ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ରାଜାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ବୁଲି ପଡ଼ି କହିଛ ସେ ଗୌରବ ବୋଧ ଅଜ୍ଞାନ ପ୍ରସୂତ ତମେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଭାବୁଥିଲ ସେଟା ଅଜ୍ଞାନ ଥିଲା ହେଲା ଅଜ୍ଞାନ ପ୍ରସୂତ ମାନେ ଅଜ୍ଞାନ ଥିଲା ସେଟା ହେଲା। ଆଜି ତମେ ଜ୍ଞାନର ଉଷାଲୋକରେ ଉପନୀତ ଆଜି ତମେ ଜ୍ଞାନ ମାନେ ତମେ ଜାଣିପାରିଛ ଉଷାଲୋକ ମାନେ ଆଲୁଅ ଯେମିତିକି ଆଲୁଅ ହେଲେ ଅନ୍ଧାରଟା ଦୂର ହେଇଯାଏ ହଁ ନା ନାହିଁ ସେମିତି
आज तुम ज्ञानर ज्ञानटा आसला माने अंधार पलाए जमती सेमती से ज्ञानर आलुओं तुम वर्तमान पहुँची जाइछ उपनीत पहुँचीच। सन्यासी राजा को आशीर्वाद करी बुली पड़ी चलीगल है राजप्रासाद माने राजमहल राजा जो रुहंती है ताकू नगर कह जाए ता माने कौन राजप्रासाद। डेरा तो जो बुझौली डेरा माने कौन डेरा माने जो तालचेर अच्छी डेरा कि से डेरा नुह डेरा माने हूँ कौन ना सामयिक रही अस्थायी तंबू पक्का शिविर बुझिपारू अस्थायी अस्थायी मान जो जगार आम गलु जस्ट रही राति रही कि कौन ये किसी गोटे कम करने बसुबू उठू कि जहाँ करूँ बोले गोटे छोट कृत्रिम घर जो या कपड़ा कपड़ा हो कि जरी हो उदरे ताकू या कहुए डेरा कहुए है। शिविर निर्दिष्ट कार्य साधन निमंते आश्रयस्थली से टाइप जिनसटा है शिविर डेरा जहाँ शिविर से भाई। तापर है दूत दूत माने कौन राजा महाराजा संवाद बाहक बुझीगला। राजा महाराजा आगु कौन करते कि खबर क्या पाक पठाइवाई ये आम जमी डाकवाला पोस्ट वाला आसुनी आमको चिठी देवाई से भाया कम करुले राजा पाखे से कहुए दूत किसी गोटे खबर आउ कौटी पहुँचेवा